Hello student. Today we are going to start our unit number 2. In previous class we have seen the different parameters related to unit number 1. We have also gone through the syllabus, and this is the lecture which is going to delivered as a video lecture. So today we are going to start unit number 2. So this particular lecture is related to the paper number 1, and you know very well that it is having the inclusion of diversity of cryptograms number 1. So this is the first paper of your first semester, first year. Now in this paper the unit number 2 is having the inclusion of algae, and this algae is having the addition of different parameters like systematic position, occurrence, thallus, structure and reproduction of cyanophyceae, chlorophyceae, xanthophyceae and phaeophyceae along with rhodophyceae. साध्या भाषेत सांगायचं तर आपण हे जे युनिट नंबर 2 जे घेतोय, या युनिट नंबर 2 मध्ये आपल्याला अल्गीचा स्टडी करायचा आहे. अल्गी, वी नो व्हेरी वेल, अल्गी इज द ग्रीन ऑर्गॅनिझम विच इज फाउंड ऑन अर्थ, and this algae we are going to discuss related to systematic position, occurrence, thallus, structure, reproduction of the following 5 points. आपल्याला या 5 पॉइंट्सचा काय पाहायचं आहे? सिस्टमॅटिक पोजिशन पाहायचं आहे, ऑकरन्स पाहायचं आहे, थॅलस स्ट्रक्चर पाहायचं आहे आणि रिप्रोडक्शन पाहायचं आहे. सो फर्स्ट वी कॅन से देअर विल बी अ इन्क्लुजन ऑफ सायनोफायसी. सायनोफायसी इज वन ऑफ दी parameter which is included in algae, and in detail we are going to discuss on the nostoc. Now when we talk about the cyanophyceae, chlorophyceae, then xanthophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae, these are nothing but the different groups. We called it as a families, or these are nothing but the different parts which is included in our syllabus. आपल्याला 5 वेगवेगळे पार्ट्स स्टडी करायचे आहे: सायनोफायसी, क्लोरोफायसी, झॅन्थोफायसी, फिओफायसी आणि रोडोफायसी. त्याचे पर्टिक्युलर एक्झाम्पल समोर दिले आहे. से फॉर एक्झाम्पल सायनोफायसीमध्ये आपल्याला नॉस्टॉकचा स्टडी करायचा आहे. क्लोरोफायसीमध्ये कॅरा नावाचा ऑर्गॅनिझम आहे किंवा चारा नावाचा ऑर्गॅनिझम आहे, त्याचा आपल्याला स्टडी करायचा आहे. झॅन्थोफायसीमध्ये बॉट्रिडियम आणि फिओफायसीमध्ये सॅरगॅसम आणि रोडोफायसीमध्ये बॅट्रॅकोस्पर्मम या वेगवेगळ्या स्पीसीजचा आपल्याला काय करायचा आहे? अभ्यास करायचा आहे. अँड दीज आर नथिंग बट द एक्झाम्पल ऑफ दिस पर्टिक्युलर ग्रुप. म्हणजे सायनोफायसीमध्ये नॉस्टॉक हा एक एक्झाम्पल आहे. तर आपल्याला हे दिलेले एक्झाम्पल 1 बाय 1 स्टडी करायचे आहे, त्यांचा अभ्यास करायचा आहे इन रिलेटेड टू सिस्टमॅटिक पोजिशन, इन रिलेटेड टू ऑकरन्स, थॅलस स्ट्रक्चर अँड रिप्रोडक्शन ऑफ दीज 5 डिफरंट एक्झाम्पल्स. मग नॉस्टॉकचं आपण काय बघणार? नॉस्टॉकचं आपण सिस्टमॅटिक पोजिशन बघणार, ऑकरन्स बघणार, थॅलस स्ट्रक्चर बघणार आणि नॉस्टॉकचं रिप्रोडक्शन आपण या युनिटमध्ये किंवा या पार्टमध्ये आपण स्टडी करणार आहे. नाउ वी नो व्हेरी वेल, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द ॲक्च्युअल लेक्चर, वी नो व्हेरी वेल दॅट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ऑन द अर्थ आर कॅटेगराइज्ड इन टू 5 डिफरंट किंगडम बाय Whittaker in 1986. In 1980, Whittaker gives idea about the 5 kingdom system. So the first kingdom which is included in this particular is Monera. You can see at the lower side there will be a Monera. Then there will be a Protista, and after that Protist you can find plants, animals and fungi is given. So this is nothing but the 5 kingdom system in which the living organisms are divided, or it is classified. Now here again we can say that organisms on earth, all living organisms are on earth are categorized into 5 kingdom: Monera, Protista, fungi, plantae and animalia. So these are the 5 kingdom system. Now from this 5 kingdom system we are going to take a look towards the plantae. आपण याच्यामधला kingdom plantae बघणार आहे. And in this kingdom plantae again you can see there will be a classification or categories are there. One is algae, then bryophytes is there, then pteridophyte is there, then gymnosperm is there and angiosperm is there. So from these different parameter we are going to concentrate on the algae. आपण kingdom plantae मधला algae हा पार्ट आपण सुरू करतोय. And in this algae we are going to concentrate on the cyanophyceae. मग आता cyanophyceae काय असतो पहा.
तर सायनोफायसी इज अ प्रिमिटिव्ह ग्रुप ऑफ अल्गी कन्सिस्ट ऑफ 150 जेनेरा अँड अबाउट 2500 स्पीसीज. हा जो सायनोफायसी नावाचा ग्रुप आहे हा एकदम जुना ग्रुप आहे. प्रिमिटिव्ह मीन्स इट इज ओल्ड. आणि याच्यामध्ये 150 जनेरा आहेत आणि 2500 स्पीसीज आहे. स्पीसीज म्हणजे जसं नॉस्टॉक वी कॅन से. तर नॉस्टॉक ही एक आहे. देन ॲनाबेना इज देअर. तर अशा प्रकारचे वेगवेगळे स्पीसीज आहेत. ते स्पीसीजचा नंबर रफली 2500 स्पीसीज या सायनोफायसीमध्ये आहे. नाऊ इन इंडिया द डिव्हिजन इज रिप्रेझेंटेड बाय 98 जेनेरा अँड अबाउट 833 स्पीसीज. भारतामध्ये हे सगळं जगाच माहिती होती. भारतामध्ये 98 जेनेरा आहे आउट ऑफ 150 अँड फ्रॉम दिस 2500 स्पीसीज 833 स्पीसीज वेअर रेकग्नाइज्ड इन इंडिया. भारतामध्ये 833 स्पीसीज सापडतात. मेंबर ऑफ दिस क्लास मेक्झोमायसी और सायनोफायसी आर कॉमनली नोन ॲज ब्ल्यू ग्रीन अल्गी. या सायनोफायसीमध्ये जितके काही अल्गी येतात त्या अल्गीला ब्ल्यू ग्रीन अल्गी असं म्हटलं जातं. कारण त्यांचा रंग जो असतो तो ब्ल्यू ग्रीन असा आपल्याला दिसतो आणि म्हणून त्याला ब्ल्यू ग्रीन अल्गी असं म्हटलं जातं. द नेम ब्ल्यू ग्रीन अल्गी इज गिवन बिकॉज द प्रेझेन्स ऑफ डॉमिनंट पिगमेंट सी फायकोसायनिन अँड ब्ल्यू ग्रीन पिगमेंट. म्हणजे याच्यामध्ये फायकोसायनिन नावाचं एक पिगमेंट आहे आणि त्या पिगमेंटचा कलर जो असतो तो ब्ल्यू ग्रीन पिगमेंट आपल्याला दिसतो आणि म्हणून या अल्गीला ब्ल्यू ग्रीन अल्गी असं म्हटलं जातं. सो दिस इज ब्ल्यू ग्रीन अल्गी. इन ॲडिशन अदर पिगमेंट्स आर लाईक क्लोरोफिल ए, फायकोइरिथ्रिन, बीटा कॅरोटीन अँड डिफरंट झॅन्थोफिल्स आर ऑल्सो प्रेझेंट. आता आपल्याला माहीत आहे की झाडांना जो कलर येतो दॅट कलर इज ड्यू टू दी पिगमेंट्स. जसं हिरव्या रंगाचे पानं असतात इट इज ड्यू टू क्लोरोफिल. तसेच अल्गीमध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचे क्लोरोफिल आहेत आणि त्या क्लोरोफिलमुळे त्यांना वेगवेगळे कलर आलेले असतात. सो these are nothing but the content of the pigments which is present in the group known as Cyanophyceae. Now what are the characteristics of Cyanophyceae? Nucleus of prokaryotic in nature, that is devoid of nuclear membrane and nucleolus. ह्याचा जो सायनोफायसीमध्ये येणाऱ्या मेंबरचा जो न्यूक्लियस असतो तो न्यूक्लियस हा प्रोकॅरियोटिक टाईपचा असतो. 12वीमध्ये तुम्ही शिकले होते की प्रोकॅरियोटिक आणि युकॅरियोटिकमध्ये काय डिफरन्स आहे. तर प्रोकॅरियोटिक टाईपचा तो असतो. देन अब्सेन्स ऑफ वेल ऑर्गनाइज सेल ऑर्गनेल. याच्यामध्ये सेल ऑर्गनेल अब्सेंट असतात. फार काही चांगल्या प्रकारचे डेव्हलप झालेले त्याच्यात ऑर्गनेल्स नसतात. पिगमेंट्स आर डिस्ट्रीब्युटेड थ्रू आउट द क्रोमोप्लाझम. मग याच्यामध्ये जे पिगमेंट्स आहेत हे सगळ्या त्या सेलमध्ये डिस्ट्रीब्यूट झालेले असतात. इकडे तिकडे प्रोटोप्लाझम जो पार्ट असतो बाहेरचा त्या प्रोटोप्लाझममध्ये हे पिगमेंट आपल्याला पसरलेले दिसतात. नाउ मूव्हिंग टू द पॅरामीटर दॅट इज नोन ॲज सिस्टमॅटिक पोझिशन. Now the question is there, what is mean by systematic position? Now simply we can say that systematic position means the position of that organism in a classification. जसं ह्युमन बिंग आपण सुद्धा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे. मग आपलं सुद्धा काय आहे, आपलं सुद्धा क्लासिफिकेशन आहे. वी आर इन्क्लुडेड इन व्हर्टिब्रेट. आपण व्हर्टिब्रेटमध्ये आहे आणि आपलं नाव सुद्धा आहे होमोसॅपियन. तसंच हा जो नॉस्टॉक आहे किंवा सायनोफायसी आहे याची सुद्धा एक पर्टिक्युलर सिस्टमॅटिक पोझिशन आहे. What is systematic position then? The arrangement of that particular organism in a classification. It is known as a systematic position. Say for example, domain काय याचा बॅक्टेरिया आहे, फायलम आहे सायनोबॅक्टेरिया, क्लास याचा सायनोफायसी आहे, ऑर्डर याची नॉस्टॉकेल्स आहे, फॅमिली नॉस्टॉकेसी आहे अँड द जीनस इज नॉस्टॉक. हा जो जीनस आपण स्टडी करतोय हा नॉस्टॉक आहे. सो दिस इज नोन ॲज द सिस्टमॅटिक पोझिशन. मग जितके ऑर्गॅनिझम डिस्कवर झाले आतापर्यंत त्या सगळ्या डिस्कवर झालेल्या ऑर्गॅनिझमचं काय आहे, पर्टिक्युलर सिस्टमॅटिक पोझिशन आहे. इवन मी असं म्हटलं की ह्युमन बिईंगची सुद्धा काय आहे, सिस्टमॅटिक पोझिशन आहे. तसंच या नॉस्टॉकची सुद्धा काय आहे, एक पोझिशन आहे, त्याला सिस्टमॅटिक पोझिशन असं म्हटलं जातं. नाउ मूव्हिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दॅट इज थॅलस ऑर्गनायझेशन इन सायनोफायसी. म्हणजे त्याची बॉडी किंवा त्याचा थॅलस कसं असतं त्याला म्हणतात थॅलस ऑर्गनायझेशन इन सायनोफायसी. Particularly there are two types of organization is there. One is known as unicellular and another is known as colonial. आता unicellular म्हणजे काय, a single cell is there. In unicellular forms the cells may be oval or spherical. Common members are Glaucospa, then Chlorococcus and Cyanococcus.
तर हेच त्याचे एक्झाम्पल दिलेले आहे. तर याच्यामध्ये काय असतं, एक सेल असते आणि त्या सेलमध्ये ते कॉलनी फॉर्म करून राहतात. त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या सेल एकत्र असतात. त्याला आपण ओव्हल किंवा स्पेरिकल शेप असं बघू शकतो. अँड दॅट इज नोन ॲज युनिसेल्युलर फॉर्म. नाऊ अनदर इज देअर दॅट इज नोन ॲज कॉलोनियल. म्हणजे इथे कॉलनी असते. इन मोस्ट ऑफ द मेंबर द सेल्स आफ्टर डिव्हिजन रिमेन अटॅच्ड बाय देअर सेल वॉल टू रिमेन टुगेदर इन अ कॉमन जिलॅटिनस मॅट्रिक्स कॉल्ड कॉलनी. एक अशी चिकट अशी जिलॅटिनस कॉलनी असते. त्या कॉलनीच्या आतमध्ये हे सगळे ऑर्गॅनिझम एकत्र राहत असतात आणि म्हणून त्याला कॉलोनियल फॉर्म असं सुद्धा म्हटलं जातं. सो दिस इज नथिंग बट द कॉलनी इन विच द डिफरंट ऑर्गॅनिझम इज फाउंड. आता आपला जो नॉस्टॉक आहे, दिस नॉस्टॉक इज ऑल्सो लाईक दॅट, इट इज हॅव्हिंग दी कॉलोनियल फॉर्म. नाउ अलॉंग विथ दिस अगेन देअर विल बी टू टाइप्स ऑफ कॉलनीज. देन वन इज नोन ॲज नॉन फिलॅमेंटस अँड फिलॅमेंटस. म्हणजे असा लांब लांब धाग्यासारखी जी कॉलनी असते त्याला फिलॅमेंटस कॉलनी म्हणतात. आणि एक नॉन फिलॅमेंटस कॉलनी ज्याच्यामध्ये फिलॅमेंट्स नसतील, एक सेल स्ट्रक्चर तुम्हाला त्याच्यामध्ये दिसेल. सो दॅट वी कॉल्ड इट ॲज अ नॉन फिलॅमेंटस अँड फिलॅमेंटस टाईप ऑफ कॉलनीज. दोन प्रकारच्या कॉलनीज लक्षात ठेवा. एक इज वन इज नॉन फिलॅमेंटस अँड अनदर इज फिलॅमेंटस. आता इथे तुम्ही बघा ABC हे कॉलोनियल फॉर्म आहेत. याच्यामध्ये कॉलनी प्रोड्यूस झालेली आहेत ऑर्गॅनिझमची. आणि DEF इथे तुम्हाला फिलॅमेंट दिसतील, याचे लांब लांब धाग्यासारखे स्ट्रक्चर दिसतील. दॅट इज नोन ॲज फिलॅमेंटस स्ट्रक्चर. खालीसुद्धा ह्याच्या JK सुद्धा तुम्हाला फिलॅमेंटस स्ट्रक्चर आहे असं लक्षात येईल. नाउ मुव्हिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दॅट इज ऑकरन्स ऑफ सायनोफायसी. ऑकरन्स म्हणजे कुठे सापडतात, कुठे तयार होतात, वाढतात, त्याला ऑकरन्स म्हणतात. मेंबर्स ऑफ सायनोफायसी आर अवेलेबल इन डिफरंट हॅबिटॅट्स. हॅबिटॅट म्हणजे परत ज्या जागेवर ते ग्रो होतात, ज्या जागेवर ते चांगल्या प्रकारे राहू शकतात, त्याला हॅबिटॅट्स असं म्हटलं जातं. मग कुठल्या कुठल्या जागेवर राहतात? मोस्ट ऑफ द स्पीसीज आर फ्रेश वॉटर. देन फ्यू आर मराईन वॉटर. काही फ्रेश वॉटरमध्ये ग्रो होणारे आहेत. एक्झाम्पल ऑसिलेटोरिया आणि रिव्हुलॅरिया हे त्याचे बेस्ट एक्झाम्पल आहेत. आणि काही मराईन वॉटरमध्ये ग्रो होणारे आहेत. मराईन म्हणजे खाऱ्या पाण्यामध्ये असं म्हणू शकतो आपण. तर ट्रायकोडेस्मियम आणि डेमोकार्पा हे दोन चांगले एक्झाम्पल याचे आहेत जे की मराईन वॉटरमध्ये ग्रो होतात. सम स्पीसीज ऑफ ऑसिटोलिरिया अँड नॉस्टॉक आर ग्रोन ऑन टेरेस्ट्रियल हॅबिटॅट. काही टेरेस्ट्रियल हॅबिटॅटसुद्धा आपल्याला याच्यामध्ये सायनोफायसीमध्ये पाहायला मिळते. जसं की नॉस्टॉक हा टेरेस्ट्रियल हॅबिटॅट म्हणून ग्रो होतो. स्पीसीज ऑफ सम मेंबर लाईक ॲनाबेना ग्रो ॲज एंडोफाइट्स इन अ थॅलस ऑफ अँथोसिरॉस, इन अ लीव्ज ऑफ अझोला अँड नॉस्टॉक इन अ रूट ऑफ सायकस. मग काही जे याच्यामधले मेंबर्स आहेत सायनोफायसीचे ते मेंबर काय करतात, दुसऱ्यासोबत एंडोफाइट्स म्हणून राहतात. आता एंडो मीन्स इनसाइड अँड फाइट्स मीन्स प्लांट्स. प्लांट्सच्या आतमध्ये राहणारे काही स्पीसीज याच्यामध्ये आहेत. सो दे विल ग्रो ॲज अ एंडोफाइट्स म्हणजे आतमध्ये ग्रो होतात. मुव्हिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दॅट इज रिप्रोडक्शन. आपल्याला रिप्रोडक्शन बघायचं होतं. सो रिप्रोडक्शन इज देअर इन ब्ल्यू ग्रीन अल्गी. दिस रिप्रोड्यूस बाय बोथ व्हिजिटेटिव्ह अँड असेक्शुअल मीन्स. म्हणजे याच्यामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हे नसतं. याच्यामध्ये व्हिजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन आणि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन असं दोन प्रकारचे रिप्रोडक्शन दाखवतात. आता व्हिजिटेटिव्ह म्हणजे काय? समजा झाडाचं पान तुटलं आणि जमिनीवर पडलं आणि त्याच्यापासून नवीन प्लांट जर तयार होत असेल तर त्याला आपण व्हिजिटेटिव्ह टाईपचं रिप्रोडक्शन असं म्हणू. तर व्हिजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन परफॉर्म्स थ्रू फिजन, फ्रॅगमेंटेशन, हॉर्मोगोनिया फॉर्मेशन, हॉर्मोस्पोर्स, प्लॅनोकोकाय अँड प्लॅमॉइड स्टेज. म्हणजे याच्यात वेगवेगळे प्रकार आहेत परत व्हिजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शनचे. फ्रॅगमेंटेशन सगळ्यात सोपं, फिजन आणि फ्रॅगमेंटेशन. फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे काय? तुकडे पडणे. ते तुकडे पडल्यानंतर जिथे कुठे जातील आणि त्यांना चांगलं एन्व्हायरमेंट जर मिळालं तर ते सीडसारखे जर्मिनेट होतील. दॅट इज नथिंग बट द व्हिजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. नाउ ड्युरिंग asexual reproduction what happens? Various types of asexual pores are formed. These are akinets which is formed in Anabaena, exospores and nanocytes. म्हणजे हे तीन वेगवेगळे एक्झाम्पल इथे दिले आहेत. अकायनेट्स प्रोड्यूस होतात. अकायनेट्स म्हणजे एक गोल स्ट्रक्चर असतं ज्याच्यामध्ये मटेरियल असतं. जे मटेरियल काय होतं?
नवीन प्लांट तयार करण्यासाठी मदत करतं. सो दिस इज नथिंग बट द असेक्शुअल टाईप ऑफ रिप्रोडक्शन. दोन रिप्रोडक्शन आहे, व्हिजिटेटिव्ह आणि असेक्शुअल. व्हिजिटेटिव्हमध्ये काय प्रकार असतो? फिजन, फ्रॅगमेंटेशन, हॉर्मोगोनिया आणि होमोस्पोर्स. आणि असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये काय होतं तर अकायनेट्स प्रोड्यूस होतात, त्याच्यानंतर एक्झोस्पोर्स तयार होतात किंवा नॅनोसाइट्स तयार होतात आणि हे मग रिप्रोड्यूस होतात आणि नवीन प्लांट तयार होतो. हिअर यू कॅन सी the different types are given. So here you can see this A, B, C. These are nothing but the three different types which is known as the व्हिजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. पहिल्या याच्यामध्ये फिजन झालेलं आहे, फिजनमध्ये एका सेलपासून दोन सेल तयार झाले आहे. बी मध्ये तुम्ही बघाल फ्रॅगमेंटेशन झालं आहे आणि सी मध्ये होमोस्पोर प्रोड्यूस झालं आहे. हे तिन्ही जे एक्झाम्पल आहेत, दिस 3 एक्झाम्पल्स आर ऑफ the vegetative reproduction and the remaining are nothing but the asexual type of reproduction. हे दोन एक्झाम्पल इथे क्लिअर दिसतात. नाऊ इथे एक छोटासा लुक घेऊ आपण. रिप्रोडक्शन कसं होतं, दोन प्रकारचं रिप्रोडक्शन होतं, व्हिजिटेटिव्ह आणि असेक्शुअल. व्हिजिटेटिव्हमध्ये काय होतं, फिजन होतं. फिजन म्हणजे काय, एक सेल असते, त्या सेलमध्ये एक छोटीशी लेअर आतमध्ये तयार होते, वॉल तयार होते आणि एका सेलच्या दोन तयार होतात. दॅट वी कॉल्ड इट ॲज अ फिजन. फ्रॅगमेंटेशनमध्ये तुकडे पडतात आणि मग नवीन प्लांट त्याच्यापासून तयार होतो. सो दीज आर टू बेसिक व्हिजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. नाउ अनदर इज देअर दॅट इज नोन ॲज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. त्याच्यामध्ये अकायनेट्स तयार होतात, एंडोस्पोर्स तयार होतात आणि त्याच्यापासून रिप्रोडक्शन होतं. सो दिस इज नथिंग बट दी टू डिफरंट पार्ट्स. दिस A, B and C, these are known as the vegetative type of reproduction. The remaining D, E, F, G, H are known as asexual type of reproduction. So we end with this today. Watch this video 2 times to understand the parameter related to the algae, particularly Cyanophyceae and particularly for the nostoc.